پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے سعودی عرب پہنچتے ہی انتہائی تشویشناک خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ سعودی عرب کی افواج پر حملہ اور درجنوں ہلاکتیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ سعودی عرب کی سرزمین پر متعدد بیلسٹک میزائل اور ڈرونز کے ذریعے یمن کے حوثیوں کا حملے کا دعویٰ۔ یہ سب کچھ ایک ایسے موقع پر ہو رہا ہے جب پاکستان، قطر، عمان، سعودی عرب یہ مفاہمت چاہ رہے ہیں اور جنگ بندی کی کوشش کر رہے ہیں۔ عین اسی موقع پر جب پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سعودی عرب لینڈ کرتے ہیں، اسی لمحے یمن کے حوثیوں کی طرف سے یہ کارروائی ہونا بہت سے سوالات کھڑے کرتا ہے۔ پاکستان کا تو امتحان ہے، لیکن اب ایران کا بھی ایک بڑا امتحان شروع ہوا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں مخدوم شہاب الدین۔ 6 اگست 2026 جمعرات کا دن۔ ناظرین کرام، پاکستان کے وزیر اعظم اور پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر دونوں 2 روزہ دورے پر سعودی عرب پہنچ چکے ہیں۔ جدہ پہنچے، جہاں پر ان کا استقبال کیا گیا۔ محمد بن سلمان سے اہم ترین ملاقات ہونی ہے، اور ظاہری بات ہے، ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان پچھلے سال ایک دفاعی معاہدہ ہوا تھا، SMDA اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ، جس کا ایران نے بھی پچھلے سال خیر مقدم کیا تھا، کیونکہ قطر پر اسرائیل کی سٹرائکس کے تناظر میں سعودی عرب نے یہ معاہدہ کیا تھا، اور اب تو تمام تر عرب ممالک ہی پاکستان کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ چاہتے ہیں۔ اچھا، یہ جو پوری جنگ رہی ہے، جو کہ فروری کے آخر میں شروع ہوئی اور پھر 4 ہفتے تک جاری رہی، پھر جنگ بندی، پھر جنگ کا ریزیوم ہونا، اس سب کے دوران ایران نے عرب ممالک کو آڑے ہاتھوں لیا، لیکن شروع سے اینڈ تک ایران نے سعودی عرب کے حوالے سے ہاتھ ہولہ رکھا اور ایک قدرے نرم پالیسی جو ہے وہ بھی رکھی۔ پھر جب امریکہ نے پروجیکٹ فریڈم اناؤنس کیا تو اس کے ناکام ہونے کی بڑی وجہ امریکی میڈیا کے مطابق یہ تھی کہ سعودی عرب جو ہے اس نے امریکہ کی مدد کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ پھر اس سارے معاملے میں ابھی ریسنٹلی بھی سعودی عرب نے ایک بڑا کردار ادا کیا، لیکن اس سب میں اب یہ جو یمن کے حوثیوں اور سعودیہ والا پھڈا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ یمن کے حوثی جو ہیں انہیں ایران کا حمایت یافتہ قرار دیا جاتا ہے۔ اب سعودی عرب کی افواج پر حملہ اور 45 لوگوں کا مارا جانا، پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ سعودی عرب کی سرزمین پر حوثیوں کا حملہ اور اس کی ذمہ داری قبول کرنا، اور ایک انتہائی کروشل مرحلے پر میں ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ذرا کڑیوں سے کڑیاں ملاتے ہیں کہ در حقیقت ہوا کیا۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا، لائک ضرور کر دیں، کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار بھی کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد کا نعرہ آپ نے کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھنا ہے۔ ناظرین کرام، یمن کے حوثیوں اور سعودی عرب کے درمیان ریسنٹ کچھ کانفلکٹس ہوئے جی۔ اس دوران آبنائے باب المندب سے سعودی عرب کی بحری ناکہ بندی جو ہے اس کا اعلان کر دیا۔ سعودی عرب کے کچھ آئل ٹینکرز پر بھی حملہ ہوا۔ اب یمن کے حالات یہ ہیں کہ یمن میں ایک انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ گورنمنٹ ہے، PLC پریزیڈنشل لیڈرشپ کاؤنسل، جو کہ سعودی عرب کی بھی حمایت یافتہ ہے، اور وہاں پر ایک کوئلیشن فورسز کا بھی قیام عمل میں لایا گیا تاکہ حوثیوں سے نبردآزما ہوا جا سکے۔ حوثی جو ہیں وہ خود کو فریڈم فائٹرز کہتے ہیں، عالمی سطح پر انہیں دہشت گرد تنظیم قرار دیا جاتا ہے، اور وہ باغی ہیں۔ حوثی جو ہیں ان کا یمن کے متعدد علاقوں پر صنع اور امپورٹنٹ ایریاز کے اوپر کنٹرول بھی ہے، ان کے پاس اپنی آرمی انصار اللہ بھی ہے، وہ ایک پیرالل فارم آف گورنمنٹ جو ہے اسے لے کر چلتے ہیں، ان کی اپنی فارن منسٹری بھی ہے۔ اب یمن کے حوثی جو ہیں انہوں نے سعودی عرب کی ناکہ بندی کا بھی اعلان کیا، سعودی عرب کی ارامکو اور کچھ تیل کی فیسلٹیز پر حملے ہوئے۔ اسی دوران اچانک سے سعودی عرب پر ڈرون حملے ہوئے، اور وہ عراق سے ہوئے۔ بعد میں یہ کنفرم ہوا کہ عراق کے مقامی گروہوں کے ساتھ مل کر حوثیوں نے ذرا سعودی عرب کو عراق والی سائڈ سے بھی سرپرائز دیا۔ پھر سعودی عرب نے امریکہ کے ساتھ مل کر عراق کی سرزمین پر ان مقامی مسلح گروہوں کے خلاف جو کہ عراق کی سرزمین پر تھے کچھ سٹرائکس کی، ایئر سٹرائکس بڑی تباہ کن تھی وہ بھی۔ پھر اس سارے معاملے کے اندر ہم نے دیکھا کہ ذرا ہاتھ ہولہ رکھا گیا۔ ہاتھ ہولہ یمن کے حوثیوں کی طرف سے ہوا، چائنا کے بحری جہازوں کو گزرنے دیا گیا۔ سعودی عرب کی ناکہ بندی میں وہ سختی نہیں تھی جو نارملی نیول بلاکیڈز میں ہوتی ہے۔ پاکستان کا بھی بحری جہاز پہلے ایک گیا، پھر 2، اور اس میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان بار بار یہ بات کر چکا ہے کہ ہمارا
सऊदी अरब के साथ डिफेंस एग्रीमेंट है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हम शरीक थे, तो उसमें भी उन्होंने कहा कि भाई हम अपनी जिम्मेदारियां जो हैं वो जानते हैं और वो पूरी करेंगे, जो हमारी ऑब्लिगेशंस हैं। पाकिस्तान वादों की पासदारी करना जानता है, पाकिस्तान मुआहदा करता है तो उससे फिरता नहीं है। फिर पाकिस्तान ने यह भी कहा था कि अगर पाकिस्तान के किसी बहरी जहाज के साथ कुछ हुआ तो हम खुद निपट लेंगे। खैर, यमन के हौसियों ने डायरेक्टली पाकिस्तान के किसी बहरी जहाज के साथ कुछ नहीं किया और पाबंदी के बावजूद पाकिस्तान के बहरी जहाज जो है वो वहां से गुजरने में कामयाब हो गए। लेकिन अब नाज़रीन किराम सूरत हाल ये बनी है कि दो कार्रवाइयां हुई हैं। एक कार्रवाई हुई है यमन की अपनी सरजमीन पर और दूसरी कार्रवाई जो है वो हुई है सऊदी अरब की सरजमीन पर। और इस सब के अंदर ये याद रखिएगा कि अभी रिसेंटली ईरान और सऊदी अरब की वज़राए खारजा के बड़े टेलीफोनिक राब्ते हुए हैं। अमरीकी मीडिया ने ये पहले रिपोर्ट किया कि सऊदी डिफेंस मिनिस्टर जो अमरीका में है उन्होंने कहा कि बेशक हमने हौसियों के खिलाफ या इराक में कार्रवाइयां की, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अमरीका ईरान सुलह हो। फिर अब रिसेंटली जो ट्रंप ने बड़े हमले रोके हैं उनके हवाले से ट्रंप ने कहा कि मैंने मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की रिक्वेस्ट पर ऐसा किया। तो अमरीकी मीडिया ने बाद में ये रिपोर्ट किया और इसे कंफर्म किया व्हाइट हाउस के ऑफिशियल्स ने कि जी बाकी मुल्कों ने तो रिक्वेस्ट की, लेकिन सऊदी अरब ने बड़ा सख्ती से कहा और कहा कि हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं आपकी इस इनकंसिस्टेंट पॉलिसी की वजह से, आप ये काम रोकें, जंग जो है वो हल नहीं है। अब नाज़रीन इकराम सूरत हाल क्या बनी है? सऊदी अरब की हिमायत याफ्ता जो अलाइड फोर्सेज हैं, जो इत्तहादी अफवाज हैं यमन के अंदर, पहले तो यमन की अंसारुल्लाह ने उन्हें हिट किया है और यमन की अंसारुल्लाह ने नाज़रीन इकराम बताया है कि उन्होंने मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक्स जो हैं वो की हैं। हदरमौत और मारिब दो इलाके हैं जो कि यमन के हौसियों के उस तरह से कंट्रोल में नहीं है, वहां पर सऊदी अरब के हिमायत याफ्ता फोर्सेज के कैंप्स में। और वहां पर अब इनिशियल जो फिगर आ रहा है नाज़रीन इकराम वो बड़ा परेशान कुन है। और उस फिगर के अंदर पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो तादाद बताई जा रही है वो 45 अफराद के हलाक होने की है, जिसमें बड़ी तादाद में जो सऊदी अरब के हिमायत याफ्ता यमन की फोर्सेज हैं वो भी हैं और इसमें क्या सऊदी अरब की अपनी फोर्सेज भी हिट हुई हैं। इस हवाले से मजीद डिटेल्स अभी आनी है। यमन में हौसी अस्करियत पसंदों ने मारिब और हजरमौत में यमनी एमरजेंसी फोर्सेज के ठिकानों पर हमलों में 45 अफराद हलाक करने का दावा किया है। यमनी ज़राए के मुताबिक बेशतर हलाक शुदगान का ताल्लुक सरकारी फोर्सेज से है। तफसीलात के मुताबिक हौसियों ने मारिब गवर्नरेट के करीब एमरजेंसी फोर्सेज की छावनी पर 3 समतों से दरमियानी फासले तक मार करने वाले मिसाइलों से हमले किए। इन हमलों के लिए खुदकुश ड्रोन तैयारों समेत 20 से ज्यादा प्रोजेक्टाइल दागे गए। यानी ये हमले इसी तरह से प्लान थे कि कुछ भी ना बचे, और इतना बड़ा अगर आप किसी एक कैंप के ऊपर हमला करते हैं तो पीछे बचता भी कुछ नहीं है। और इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम एक यमनी सोर्स ने अल अरेबिया को बताया कि मुतअद्दिद सऊदी ऑफिसर्स जो हैं वो भी मारे गए हैं और मुतअद्दिद सऊदी अरब के फौजी जो हैं वो जख्मी भी हैं। और इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम अब बताया ये जा रहा है कि यमन की आर्म फोर्सेस जो हैं उन्होंने एक लार्ज स्केल और स्पेशल ऑपरेशन यमन के हौसियों के खिलाफ लॉन्च करने का ऐलान किया। लेकिन हौसियों ने एक और बहुत बड़ा क्लेम कर दिया और हौसियों ने यमन के मारिब और हजरमौत इलाकों में सऊदी फौजी तनसीबात पर हमलों का क्लेम किया। यानी इन्होंने जो स्टेटमेंट यूज किया कि हमने सऊदी तनसीबात को हिट किया है। हौसी तर्जुमान ने कहा कि सऊदी तनसीबात को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। हमले में सऊदी हिमायत याफ्ता सैकड़ों फौजियों को हमने हलाक कर दिया है, जख्मी कर दिया है। हंड्रेड्स ऑफ जो ट्रूप्स हैं। हमले में फौजी कैंप, असले के गोदाम और फौजी गाड़ियां भी तबाह हो गई। दूसरी जानिब सऊदी हुकाम की जानिब से ताहाल इस पर खामोशी है, कोई कंफर्मेशन नहीं दी गई। अच्छा, अब ये जो एस्केलेशन है जो कि हौसियों की तरफ से एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है, इसकी टाइमिंग पर बहुत से सवाल आते हैं। ईरान जो है वो भी इस वक्त सऊदी अरब के साथ अपने मामलात दुरुस्त करना चाह रहा है और ईरान और ओमान के दरमियान भी चीजें ठीक हो रही हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर ने कल वापस आना है सऊदी अरब से। उसके बाद देयर आर चांसेस ओवर द वीकेंड कि ईरान के हाई डिग्निटरीज पाकिस्तान का विजिट करें और जो इस्लामाबाद MOU है उसे रिवाइव किया जाए, उसका एक एडिशन, एक अनेक्स किया जाए, उसके साथ एक और मुआहिदा ईरान और ओमान का, और वही ऑब्लिगेशंस जो इस्लामाबाद MOU का फ्रेमवर्क है उसे रिफ्रेश कर दिया जाए। लेकिन इस सब के अंदर अब यह सवाल पैदा होता है कि जंग रुकना, अमन होना, ईरान का फायदा भी हो रहा है, सैंक्शंस भी हट रही हैं, अपना हुर्मुज़ भी कंट्रोल में आ रहा है, विनिंग सिचुएशन ईरान के लिए अगर बन रही है तो वो कौन है जो चाहता है कि जंग खत्म ना हो और खित्ते में आग लगती रहे। और इस सब के ऊपर ईरान को भी अब बहुत सी चीजों को रिव्यू करना होगा, केयरफुली चीजों को देखना होगा, क्योंकि जाहिर बात है परसों ईरान के जो फॉरेन मिनिस्ट्री उन्होंने कहा कि एक ही मीडिएटर और वो पाकिस्तान है।
اور پاکستان جو ہے وہ ایران کو پہلے بھی یہ کمیونیکیٹ کر چکا ہے کہ یہ حوثیوں والا معاملہ دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم کہ مسلمان آپس میں لڑیں، ان کے اختلافات رہیں گے، لڑیں، لیکن یہ کیا صحیح وقت ہے؟ پھر اب پاکستان کا ایس ایم ڈی اے ہے، اس کی آبلیگیشنز کو ذہن میں رکھیں اور پھر اس حملے کی ٹائمنگ دیکھیں کہ آپ ڈرونز اور میزائل چلا رہے ہیں یمن میں سعودی فورسز پر، اینڈ اسی موقع پر جب پاکستان کے پرائم منسٹر اور پاکستان کے سی ڈی ایف جو ہیں وہ سعودی عرب میں لینڈ کر رہے ہیں، تو a lot of questions which are still unanswered، لیکن وقت بتائے گا۔ اور کیا اس سے پورا پیس پروسیس سیبوٹاج ہو سکتا ہے، یہ سوال بھی اب اٹھنا شروع ہو چکا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔